کا کوئی عمل دخل نہ ہو۔ سلیکٹڈ حکومت نے ریکارڈ توڑ مہنگائی، بے روزگاری، ٹیکسوں کی بھرمار سے عام آدمی کی زندگی عجیرن کرتی ہے۔ یہ اجلاس آٹے، چینی، گھی، بجلی، گیس اور پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کو فوری کم کر کے اعتدال پر لانے کا مطالبہ کرتا ہے۔ سلیکٹڈ حکومت کی ناکام پالیسیز کے نتیجے میں تباہان معیشت، پاکستان کی دفاع، ایٹمی صلاحیت اور ملک کی باوقار خود مختاری کے لیے سنگین خطرہ بن چکی ہے۔ اجلاس اعادہ کرتا ہے کہ 1973 کا آئین، 18ویں ترمیم اور موجودہ LFC ایوارڈ قومی اتفاق رائے کا مظہر ہے۔ ان پر حملوں کا بھرپور مقابلہ کیا جائے گا اور پوری قوت سے صوبائی خود مختاری کا تحفظ کیا جائے گا اور اس پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ اجلاس ملک میں صدارت نظام رائج کرنے کے مضمون ارادے کو رد کرتا ہے اور وفاقی پارلیمانی جمہوریت کو پاکستان کے تحفظ کا ضامن سمجھتا ہے۔ اجلاس دو ٹوک انداز میں واضح کرتا ہے کہ پارلیمان کی بالادستی پر کوئی آنچ نہیں آنے دی جائے گی اور نہیں اس پر کوئی سمجھوتا کیا جائے گا۔ یہ سلیکٹڈ حکومت سقوط کشمیر کی ذمہ دار ہے۔ مقبوضہ جنوب کشمیر کی خصوصی آئینی حیثیت کا خاتمہ، اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی متفقہ قراردادوں اور عالمی قانون کے منافی پوری سرکار کا عمل پاکستان کی موجودہ کٹمٹ حکمرانوں کی ملی بھگت کا سارا۔ اجلاس سلیکٹڈ حکومت کی افغان پالیسی کی مکمل ناکامی پر شدید تشویش کا اظہار کرتا ہے۔ اجلاس میڈیا پر تاریخ کی بدترین پابندیاں لگانے، دباؤ اور سینسرشپ کی حکومتی ہتھ کنڈوں کی شدید مذمت کرتے ہوئے مطالبہ کرتا ہے کہ میر شکیل الرحمان سمیت تمام دیگر گرفتار صحافیوں، میڈیا پرسنز کو رہا کیا جائے اور ان کے خلاف غداری اور 10 دیگر بے بنیاد مقدمات خارج کیے جائیں۔ اجلاس نے عزم ظاہر کیا کہ شہریوں اور میڈیا کی آزادیوں کو چھیننے کا کوئی حربہ کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ اجلاس سیاسی قائدین، رہنماؤں اور کارکنان کے خلاف سیاسی انتقام پر مبنی بے بنیاد اور جھوٹے مقدمات قائم کرنے، ان کی گرفتاریوں اور قیدبند کی صورتوں کی شدید مذمت اور ان کی رہائی کا مطالبہ کرتا ہے۔ اجلاس سید خورشید شاہ اور حمزہ شہباز شریف سمیت سیاسی انتقام کا سامنا کرنے والے تمام قائدین اور کارکنان کی جرأت، بہادری اور استقامت کو خراج تحسین پیش کرتا ہے۔ اجلاس نے قرار دیا کہ نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد نہیں ہو رہا، جس کی وجہ سے ملک کے اندر دہشت گردی کے واقعات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اجلاس ملک میں امن و امان کی بگڑتی اور سنگین ہوتی صورتحال پر انتہائی تشویش کا اظہار کرتے ہوئے قرار دیتا ہے کہ موجودہ حکومت عوام کے جان و مال کے تحفظ کی بنیادی آئینی ذمہ داری ادا کرنے میں بری طرح ناکام ہو چکی ہے۔ اجلاس اسلام آباد سمیت ملک کے دیگر حصوں میں حالیہ فرقہ وارانہ تناؤ میں اضافے کو خطرناک قرار دیتے ہوئے اس معاملے پر حکومت کی مجرمانہ غفلت اور لاپرواہی کی شدید مذمت اور گہری تشویش ظاہر کرتا ہے۔ اجلاس مطالبہ کرتا ہے کہ نیشنل ایکشن پلان پر منوان عمل کیا جائے۔ سی پیک قومی معیشت کے لیے شہرک کی حیثیت رکھتا ہے۔ نااہل، کرپٹ اور ناتجربہ کار حکمرانوں نے سی پیک کو رول بیک کر کے اس کا وجود ہی خطرے میں ڈال دیا ہے۔
اجلاس مطالبہ کرتا ہے کہ سپیک کے منصوبوں کی رفتار کو فی الفور تیز کیا جائے، مغربی روٹ پر موٹر وے اور ریلوے لائن ہنگامی بنیادوں پر تعمیر کی جائے۔ سلیکٹڈ حکومت نے پارلیمان کو بے توقیر اور بے غربت کر کے مفلوج کر دیا ہے۔ عوام کے آئینی، بنیادی، قانونی اور انسانی حقوق کے منافی قانون سازی بلڈوز کی جا رہی ہے اور اپوزیشن کی آواز دبائی جا رہی ہے۔ آج کے بعد ربڑ سٹیمپ پارلیمنٹ سے اپوزیشن کوئی تعاون نہیں کرے گی۔ اجلاس مطالبہ کرتا ہے کہ غیر آئینی، غیر جمہوری، غیر قانونی اور شہری آزادیوں کے منافی قوانین کو کالعدم قرار دیا جائے۔ میڈیکل کمیشن سمیت بلڈوز کر کے جو قانون سازی کی گئی ہے اسے واپس لیا جائے۔ اجلاس مطالبہ کرتا ہے کہ گلگت بلتستان میں مقررہ وقت پر صاف، شفاف اور بغیر کسی مداخلت کے انتخابات کرائے جائیں۔ انتخابات کے بعد قومی اتفاق رائے سے گلگت بلتستان کو قومی سیاسی دھارے میں شامل کرنے کے لیے اقدامات اٹھائے جائیں۔ اجلاس قرار دیتا ہے کہ گلگت بلتستان کا علاقہ بہت حساس ہے، وہاں انتخابات میں ایجنسیز کی مداخلت ختم کی جائے تاکہ کوئی بھی ان انتخابات کی شفافیت پر اعتراض نہ اٹھا سکے۔ اجلاس نے فیصلہ کیا ہے کہ گلگت بلتستان کے انتخابی عمل پر گہری نظر رکھی جائے۔ اجلاس نے مطالبہ کیا کہ قبائلی علاقہ جات کو نوبو ایریاز بنا دیا گیا ہے، یہ سلسلہ ختم کیا جائے۔ اجلاس نے خیبر پختونخوا میں عقوبت خانوں کے قیام کی مذمت کرتے ہوئے مطالبہ کیا کہ پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے مطابق غیر قانونی جیلوں کو پولیس کے حوالے کیا جائے۔ اجلاس نے منصف مزاج غیر جانبدار ججوں کو ریفرنسز اور بے بنیاد مقدمات کے ذریعے جکڑنے اور آئین، قانون اور انصاف کے منافی فیصلہ کرانے کے لیے دباؤ کے ہتھ کنڈے استعمال کرنے کے واقعات پر شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے مذمت کی۔ اجلاس نے قرار دیا کہ یہ تمام واقعات آئین کے تحت غیر جانبدار اور آزاد عدلیہ کے تصور کے لیے سنگین دھچکا اور ملک کی سلامتی کے لیے خطرناک ہے۔ اجلاس نے پاکستان بار کونسل کی مورخہ 17 ستمبر 2020 کے منعقدہ EPC میں منظور کردہ قرارداد کی توثیق کرتے ہوئے قرار دیا کہ اعلیٰ عدلیہ کی ججوں کی تقرری کا موجودہ طریقہ کار ایک آزاد عدلیہ کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ اس ضمن میں پاکستان بار کونسل کی EPC میں منظور کردہ متفقہ قرارداد کے نکات پر عمل درآمد کیا جائے۔ اجلاس مطالبہ کرتا ہے کہ سپریم کورٹ کے حالیہ فیصلے، اسلامی نظریاتی کونسل کے سفارشات، ہیومن رائٹس واچ کی رپورٹ کی روشنی میں احتساب کا نیا قانون بنایا جائے اور ان کے تمام اداروں اور افراد کا ان کا تعلق عدلیہ یا ڈیفنس سروسز یا بیوروکریسی یا پارلیمان سے ہو، ایک ہی قانون اور ادارے کے تحت احتساب کیا جائے۔ اجلاس نے مطالبہ کیا کہ وزیر اعظم کے معاون خصوصی اطلاعات و چیئرمین سپیک اتھارٹی عاصم سلیم باجوہ کے بارے میں سامنے آنے والی حالیہ رپورٹ کی مکمل اور شفاف تحقیقات اسی طریقہ کار کے مطابق کی جائے جو ملک کے دیگر سیاستدانوں کے مطابق اپنایا گیا ہے۔ تحقیقات جب تک مکمل نہیں ہو جاتی انہیں عہدے سے برطرف کر دیا جائے۔ اجلاس مطالبہ کرتا ہے کہ پاکستانی شہریوں کو مسنگ پرسن بنانے کا سلسلہ بند کیا جائے اور پہلے سے مسنگ پرسنز کو قانون کے مطابق عدلیہ کے سامنے پیش کیا جائے۔ اجلاس نے پنجاب میں آئینی و قانونی مدت کی تکمیل سے قبل ہی بلدیاتی ادارے ختم کرنے کی شدید مذمت کرتے ہوئے مطالبہ کیا کہ انہیں فی الفور بحال کیا جائے۔ اجلاس ملک میں غیر جماعتی بنیادوں پر بلدیاتی انتخابات کو مسترد کرتا ہے۔ اجلاس حکومت کی اعلیٰ تعلیم کے بجٹ میں کٹوتی کی مذمت کرتا ہے۔ مطالبہ کیا جاتا ہے کہ پاکستان کی جامعات کی مالی مدد کی جائے اور فیسوں میں اضافہ واپس لیا جائے۔ اجلاس آغاز حقوق بلوچستان کی حمایت کا اعادہ کرتے ہوئے مطالبہ کرتا ہے کہ اس پر عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے۔
اجلاس مطالبہ کرتا ہے کہ بلوچستان میں سول حکمرانی کا احترام ایف سی کی جگہ سول اتھارٹی کو بحال کیا جائے اور ہر ضلع میں ایف سی کی قائم کردہ رکاوٹیں ختم کی جائے۔ اجلاس مطالبہ کرتا ہے کہ ٹروتھ کمیشن بنایا جائے جو 1947 سے اب تک کی پاکستان کی حقیقی تاریخ کو دستاویزی شکل دے۔ اجلاس نے فیصلہ کیا ہے کہ میثاق جمہوریت پر نظر ثانی کی جائے گی، جس کے لیے کمیٹی بنائی جائے گی اور اسے ذمہ داری سونپی جائے گی کہ پاکستان کو درپیش مسائل کا احاطہ کرتے ہوئے ایسی ٹھوس حکمت عملی مرتب کرے جس میں بانی پاکستان حضرت قائد اعظم محمد علی جناح کے ارشادات اور سن 1973 کے دستور کی روشنی میں پاکستان کی جدید اسلامی جمہوری فلاحی ریاست کے واضح طور پر سمت متعین ہو۔ یہ ہے 26 نکات پر متفقہ ایک میمورنڈم جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے۔ اب ہم کل جماعتی کانفرنس اپوزیشن جماعتوں کی اس کا ایکشن پلان کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتے ہیں۔ آل پارٹیز کانفرنس سے احمد نیازی کے فوری استعفے کا مطالبہ۔ متحدہ اپوزیشن ملکی احتجاجی تحریک کے آغاز کا اعلان کرتی ہے۔ وکلاء، تاجر، کسان، مزدور، طالب علم، اساتذہ، سول سوسائٹی، میڈیا اور عوام کو اس تحریک کی سرگرمیوں میں شامل کیا جائے گا۔ اکتوبر 2020 کے پہلے مرحلے میں سندھ، بلوچستان، خیبر پختونخوا اور پنجاب میں مشترکہ جلسے منعقد اور ریلیاں نکالی جائیں گی۔ دسمبر 2020 سے دوسرے مرحلے میں بڑے احتجاجی عوامی مظاہرے ہوں گے اور عوام کے ساتھ مل کر بھرپور ملکی احتجاج کیا جائے گا۔ جنوری 2021 میں اسلام آباد کی طرف فیصلہ کن لانگ مارچ ہوگا۔ سلیکٹڈ حکومت کی تبدیلی کے لیے متحدہ حزب اختلاف پارلیمان کے اندر اور باہر تمام جمہوری، سیاسی اور آئینی آپشنز استعمال کرے گی، جس میں عدم اعتماد کی تحریک اور مناسب وقت پر اسمبلیوں سے اجتماعی استعفوں کا آپشن شامل ہے، جس کے لیے ایک خصوصی کمیٹی تشکیل دی جا رہی ہے جو اس کے لیے حتمی دائرۂ عمل کا تعین کرے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی حضرت مولانا صاحب نے آپ کے سامنے قرارداد پیش کی اور جو ایکشن پلان جو ہے وہ پیش کیا، اس کی تائید اور اس کی پوری تصدیق تمام پولیٹیکل پارٹیز آج موجود تھی، ان کے اکابرین اس ہیڈ ٹیبل پر بیٹھے ہیں۔ پورا ایک سیشن رہا جس میں بریک ہوئی نماز کے اوقات کے لیے، اور پھر بالآخر پوری مشاورت پر اتفاق کے ساتھ یہ فیصلے کیے گئے ہیں، اور یہ فیصلے جو کیے گئے ہیں اس کا پس منظر یہی ہے کہ موجودہ حکومت سلیکٹڈ ہے اور ریگنگ کے ذریعے مارز وجود میں آئی، اور 2.25 سال میں جو پاکستان کی معیشت کی زبوں آ رہی ہے وہ پوری قوم کے سامنے ہے۔ غربت، بے روزگاری، مہنگائی، کرپشن، اسکینڈل یہ پرمار ہے، اور کسی صورت بھی جو سلیکٹڈ وزیر اعظم ہے وہ نہ معاملات فہم ہے، نہ وہ پارلیمان میں جو پارٹیزم کو ساتھ لے کر پاکستان کے جو عظیم تر مفادات ہیں، چاہے وہ کشمیر ہے، چاہے وہ کووڈ ہے یا دوسرے جو معاملات ہیں، قطعاً ان کو شعور نہیں کہ کس طریقے سے پاکستان کی جو بیسٹ انٹرسٹ ہے اس کو سرو کیا جائے۔ تو ہم نے آج یہ پوری مشاورت کے بعد
ये फैसला किया कि ये हुकूमत का मज़ीद कायम रहना पाकिस्तान के वजूद के लिए ख़तरे से खाली नहीं, लिहाजा ये फैसले आज जो हज़रत मौलाना ने आपके सामने रखे, ये पूरी मुशावरत के बाद किए गए। बहुत शुक्रिया। मैं आपको ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहूँगा, इसलिए आप खुद ही सवाल होंगे। सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि आपके सामने आज जो हम सब सारे जमा पे बैठे हैं, हमारा जो इत्तेहाद है पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट, हम कल से अपना काम शुरू कर रहे हैं। हम एक दिन चैन से नहीं बैठ रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला जैसे यही जमातें हैं आपको MRD तहरीक दिखाए थे और ARD का मूवमेंट चलाए थे, अब हम इस सिलेक्टेड हुकूमत और उनके सहूलतकारों के खिलाफ तहरीक के लिए निकल रहे हैं और उम्मीद है कि पाकिस्तान के अवाम हमारे साथ देंगे, हर तबके के पाकिस्तान के अवाम हमारे साथ देंगे, ताकि जो हमारा मकसद है, हमारा कोशिश है कि हम एक हकीकी पाकिस्तान में हकीकी जमहूरियत देंगे, वो हमारा गोल है। और इस ओकेजन पे इस ABC का जो हमारा दो सबसे बड़े पाकिस्तान के जो लीडर्स हैं, सदर सरदारी साहब और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, पूरा एक ना सिर्फ उन्होंने हमसे तकरीर किया मगर पूरा ABC में वो मौजूद थे, अपना तजवीज़ देते रहे और उनके ताकत के साथ, उनका सरपरस्ती के साथ हम सब मिलके इस मिशन के लिए निकल रहे हैं। और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि ये सिलेक्टेड हुकूमत के दिन अब गिनने शुरू हो जाएंगे। बिलावल साहब सबसे पहले जो बताएं मुत्तहिदा ऑपोजिशन का बिलावल साहब का सरबराह कौन होगा? ये जो PDF बनाई है इसका सरबराह कौन होगा? मौलाना साहब इसका सरबराह कौन होगा? एक सवाल क्या शर्त है कि कोई जमात क्या गारंटी है कि जो आप तमाम जमातें इसको आगे लेके जाएंगे? आप भी है, हम भी हैं, आप देखेंगे हम सब यूनाइटेड भी हैं और पूरी ताकत के साथ इस तहरीक को चलाएंगे। और जो भी हम में से इस डॉक्यूमेंट से पीछे हटते हैं या हमारे कमिटमेंट के से पीछे हटते हैं, तो आप हमारा हिसाब लें। देखिए बिलावल साहब ये मुझे बताया कि PDF का सरबराह कौन होगा? इंशाअल्लाह तय कर देंगे। बिलावल साहब क्या मुत्तहिदा ऑपोजिशन जो है, एक सेकंड भाई, एक सेकंड ऐसे नहीं हो सकता। बिलावल साहब क्या मुत्तहिदा ऑपोजिशन नवाज शरीफ के मौक़िफ़ की तायीद करती है? दूसरा क्या इमरान खान के खिलाफ आपकी जंग है या इमरान खान को सिलेक्ट करने वालों के खिलाफ आपकी जंग है? हम सब जो ABC में शरीक थे, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, सदर जरदारी साहब, ये सारे जमाते, हमारा सेंसस डॉक्यूमेंट आपके सामने है, ये हमारे मौक़िफ़ है। और जैसे मैंने अपना स्टेटमेंट में, ओपनिंग स्टेटमेंट में कहा, हम ना सिर्फ इस हुकूमत के खिलाफ मगर इस हुकूमत के सहूलतकारों के खिलाफ जदोजहद कर रहे हैं। जी खालिद साहब बात करें। दो ही तरीके हैं, एक जो का और एक गैर जमहूरी तरीका। हुकूमत को गिराने के लिए कौन सा हमने जो मौलाना फजल रहमान साहब ने हमारा रेजोल्यूशन प्लान और एक्शन आपके सामने रखा है, हम ये दोनों जमहूरी ऑप्शंस हैं, हमें से कोई गैर जमहूरी ऑप्शन इस्तेमाल करने को तैयार नहीं है। जमहूरी ऑप्शंस जो है, जमहूरी ऑप्शन है एहतजाज, जमहूरी ऑप्शन है पार्लियामान में अदम एतमाद और जमहूरी ऑप्शन है इस्तीफा। सारे के सारे जो ऑप्शंस हैं हम इस्तेमाल करेंगे इंशाअल्लाह ताला। जी शाह के साथ अक्टूबर अनाउंस किया, हर डेट अनाउंस किया। मैं आपको आप थोड़ा सा कंट्रोल कर लें। मैं
रात से रहता हूँ। देखिए, आपने हमारा पूरा प्लान देख लिया है कि अक्टूबर में हम क्या कर रहे हैं, दिसंबर में हम क्या, नवंबर में क्या कर रहे हैं, दिसंबर में जनवरी तक। अब रही बात अदम एतमाद का ऑप्शन है, इस्तीफों का ऑप्शन है, उसके लिए खुसूसी कमेटी तश्कील दी जा रही है जिसको होमवर्क करके उसका तजावीज़ मुरतब करके पार्टी लीडर्स के सामने पेश करेगी और वो जब तय हो जाएगा उसी के मुताबिक। जी एजाज बात करें। मेरा सवाल बिलावल साहब से है और शहबाज साहब से है और मौलाना साहब से कि हमने देखा कि अगस्त में जब चेयरमैन साहब के खिलाफ तहरीक एतमाद आई तो अपोजिशन के अपने जो बयान है आवाज़ें आती हैं एक दूसरे के दाम हमारा और उसमें शायद भी उसमें है फैसले में तो इल्ज़ाम लगता रहा जेल का बीच में धरना भी हुआ और हमने देखा कि मौलाना साहब धरने में भी शायद वो नताइज हासिल कर पाए क्योंकि आप नहीं और हमने साइड में भी एक ये बताइए तो क्या आप मुस्लिमों की जो आपको धोखा देते हैं आपकी पार्टी को धोखा देते हैं दिया आपने और क्या इसको दहानी अगर नहीं की कि आगे को धोखा नहीं देंगे और मौलाना साहब पहले अकेले मौलाना साहब पहले अकेले रह गए तो आप अकेले तो नहीं रहते इंशाल्लाह मौलाना साहब तो अब पहले अकेले शुरू हुआ था, हम सब मिलकर शुरू कर रहे हैं और हर मौके पे हर पोजीशन पे हर जगह पे हम साथ होंगे। जहाँ तक पार्लियामान है या अदम एतमाद है या पार्लियामान में क्या जो पोजीशन है उसके बारे में हम सब ने काफ़ी सीखा है और इसलिए हमारा ये कमेटी जो सीनियर लेवल कमेटी है ये सारी चीज़ें देख रहे हैं, सही टाइम पे सही नंबर्स के साथ वो फैसले करेंगे कि कहाँ हमने और कब हमला किया। मौलाना साहब से बात हुई है और तय हो गया कि अकेले ना जाना हमें छोड़कर। आपने सारे एक्शन प्लान बताए हैं, आपने नो कॉन्फिडेंस का भी और जो तहरीक शुरू करने जा रहे हैं ये तो है मुंतखब हुकूमत के साथ जिसको आप सिलेक्टेड कहते हैं, लेकिन जो सूरतकार है उनके खिलाफ एक सिंगल लाइन आई कि उनके खिलाफ प्लान ऑफ एक्शन क्या हो। यही हमारा जो एहतजाज है, जो हमारा पॉइंट्स है आपके सामने कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हम चाहते हैं, इस्टेब्लिशमेंट का अमल दखल सियासत में या जो भी उनका डोमेन में नहीं होगा, ये सब हमारा मुतालबा है और हम ये मुतालबा अवाम के सामने रखेंगे, अवाम के साथ मिलके उनके सामने भी रखेंगे, पार्लियामान में भी यही हमारा बताएंगे और ऐसे ही हमारा ये है कि जितना तकरार के साथ एस्टेब्लिशमेंट का सराहत के साथ जिक्र हुआ है आपके नजदीक अभी नाकाफी है। वकील आजाद साहब हमने सब आज का एबीसी में आपका बहादुरी का सराहा और जो जर्नलिस्ट के साथ और मीडिया के साथ हो रहा है उसको भी कंडेम किया। मेरा सवाल ये है कि क्या तमाम सियासी कायदीन ने आज ये तय कर लिया है कि आइंदा किसी फौज के नुमाइंदे के साथ या फौज के साथ किसी किस्म के मुज़ाकरात सियासी मामलात पे नहीं किए जाएंगे और क्या इमरान खान का मुतबादल अगर कोई तहरीक इंसाफ में आता है बतौर वज़ीर-ए-आज़म तो क्या आप लोगों को पीटीआई के अंदर से कोई मुतबादल कमजोर होगा? ये दो सवाल हैं। राहुल साहब आपसे और शहबाज साहब आपसे। जहाँ तक पीटीआई है या पीटीआई के अंदर से कोई और है, मैं समझता हूँ कि ये जो -1 का फॉर्मूला इमरान खान साहब ने खुद इसका जिक्र किया, अपोजिशन का जो मौक़िफ़ होना चाहिए वो जमहूरी होना चाहिए और हमें एक जमहूरी ऑप्शन हमारे सामने रखना चाहिए। किसी सिलेक्टेड वज़ीर-ए-आज़म को एक और सिलेक्टेड वज़ीर-ए-आज़म के साथ हमने एक्सचेंज नहीं करना। जहाँ तक सियासी बात किसी फौजी की क़यादत के साथ, वो तो आइन कहता है हो नहीं सकता, आइन के मुताबिक उनके ओथ के मुताबिक वो तो हो नहीं सकता है।
जो भी इस टेबल पे बैठे हैं आप 1973 की कॉन्स्टिट्यूशन में यकीन रखते हैं, जो भी वो कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं अब हमारे ऊपर है कि हमें इस पे अमल करना पड़ेगा, सियासी बातों में नहीं, एक मिनट ऐसे नहीं, एक मिनट बारी बारी। आज तक जितने खास बने ITI बने और उसके पीछे भी एस्टैब्लिशमेंट हुई और पूरी पार्टी की हुकूमत को खत्म किया गया। आप समझते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट की बैकिंग के बगैर कोई मुल्क में कोई मूवमेंट कामयाब हो सकता है। जहाँ तक ये हमारा मूवमेंट है, हम इसको IJI के बजाय MRD और ARD के साथ मिलाते हैं और हम सब जो 90s में हुआ है या जो माजी में हुआ है, हम सब ने उससे सीखा है, उसके नतीजे में चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी आया है। उसका इसलिए कि हम वो गलतियों से सीखे जो है, हमने ये 18th अमेंडमेंट भी किया था, हमने जमहूरियत को बहाल भी किया था, तो हम माजी के कुछ जो मिस्टेक्स हैं उनको रिपीट नहीं करना चाहते हैं और हम अगर मुतालबा कर रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट का सियासत में अमल दखल नहीं होना चाहिए, तो इसका मतलब ये होना चाहिए कि ना हुक्मरानों के साथ उनका मदद होना चाहिए और ना अपोजिशन के साथ। हम गैर सियासी इस्टेब्लिशमेंट चाहते हैं। एक सेकंड सनावला लॉन्ग सर एक तो आप गलत हो, 36 मेंबर्स सिर्फ जहाँ तक 36 का नंबर मैंने बहुत सुना है, ये 36 पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग के बाकी मेंबर्स नहीं हैं। ये जो मेंबर्स हैं इनमें से खुर्शीद शाह साहब है जो कि आज जेल में है, इनमें से हमारा जो कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स है टेस्ट होके पॉजिटिव निकले हैं वो है, मैंगो साहब मुल्क में नहीं है। कुछ इट्स नॉट ये कोई साजिश नहीं, हम आपके सामने पूरा क़यादत में शहबाज शरीफ साहब सब उस हाउस में मौजूद था। हम चाहते थे कि हमारा वोट्स का रिकाउंट शहबाज शरीफ साहब हमें चाहते थे कि हम बोल सके। मेरा तो ख्वाहिश हो सकता है शहबाज शरीफ साहब बहैसियत कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ, उसका तो हक है, हमें अपना हक नहीं दिया गया, ना ही वो लोग काउंट किया गया। आप सबने टीवी स्क्रीन पे देखे, शहजाद अकबर का वोट नहीं है, वो मेंबर नेशनल असेंबली नहीं है, वो एक एडवाइजर है, मगर गिनती के वक्त वो वहां था और वहां खड़ा था। तो जब धांधली की जाती है तो आपको इंसाफ के साथ रिपोर्टिंग करना चाहिए और इसको ऑपोजिशन का शिकस्त के बजाय धांधली का जिक्र करना चाहिए कि आपका सबसे बड़ा फोरम पे जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट में आपके सामने धांधली हुआ। ये हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है। एक मिनट एक सेकंड खातून बात हमने हमेशा गैर जमहूरी कुव्वतों को जमहूरी तरीके से उनका मुकाबला किया है। हम जमहूरी तरीके में बिलीव करते हैं, चाहे वो हमारा एहतजाज हो, चाहे वो हमारा दायरा हो, हम जमहूरी तरीके अपनाते हैं। मेरे पास कोई बंदूक नहीं है, हम बंदूक के जोर पे ना सियासत करते हैं ना एहतजाज करते हैं, हम जमहूरी तरीके से गैर जमहूरी कुव्वतों को कायल करते हैं। एक सेकंड आ रहे हैं सवाल करें एक मिनट जी, सवाल ये है
कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी पिछले कुछ अर्से में बलूचिस्तान का वाक़या जिसका कराची साहब ने तस्करा भी किया, क्या वो अदम एक बात की फजा उस हवाले से पैदा हुई थी दोनों जमातों में पिछले दिनों में, वो अब खत्म हो गई है? वो खत्म हो गई है और बिल्कुल देखें, we all learn our lesson from the past. सब ने सबक सीखे हैं और आज आप देखते हैं कि बिल्कुल एक सच्चाई